मैं तो आज घर जाके मूवी देखूंगा। मैं आज पढ़ाई करने वाला नहीं हूँ। मेरी बात सुनो नोबिता, जब तुम 100 बार ये वर्ड एफर्ट लिख लोगे तब तुम घर जा सकते हो, समझे? हाँ। मैं बाद में वापस आऊंगा, इसलिए तब तक जितना कर सकते हो उतना करो। मैंने हाँ तो कह दिया, पर मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा। मुझे भूख लग रही है। ये काम तो मैं घर जाकर भी कर सकता हूँ। हाँ, ये काम मैं घर जाके करना चाहूंगा सर। बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हुआ। ओके, थैंक यू, बाय सर। मैं चला। मैं तो सर के हाथों से बच गया। क्या तुमने स्कूल का होमवर्क कर लिया? हाँ, कर लिया जियान। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने नहीं किया है। देखो मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। देखो मेरा बैग मुझे वापस कर दो। देखो नोबिता, मैं ये तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन वापस करने का स्टाइल तो तुम जानते ही हो। जाओ और उसे वहाँ जाकर कैच करो। बढ़िया कैच। तुम बहुत झूठ बोलते हो नोबिता। चलो चले सुनियो। हाँ, चलो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरा बैग तो लौटा दो। ए सुनो। हे सुनियो, ये बैग मुझे भी पास ये लो। करो। बाय नोबिता। मुझे मेरा बैग दे दो। अरे मुन्ना, तुम रो क्यों रहे हो? ये तुम्हारी गलती है कि तुम हमें नहीं पकड़ पाए। पर जियान सुनियो, तुम दोनों ने मेरा बैग ले लिया है। नोबिता, अब रोना बंद करो। हाँ, तुम रोना बंद करके इसे वापस लेने की कोशिश क्यों नहीं करते? हाँ, तुम इसे वापस ले लो। या! अब जाओ और उसे ले लो। सुनियो, हाँ? छोड़ो इसे और चलो यहाँ से। बहुत होशियार बनते थे ना, जाके ले लो। ये लोग मुझे बहुत सताते हैं। अरे अरे नोबिता, क्या हुआ? नोबिता बताओ, बताओ क्या हुआ? नोबिता, नोबिता उठो। नोबिता, नोबिता। अरे हाँ? नोबिता, अब तुम ठीक हो? मैं क्या करूं? जियान और सूर्य हमेशा मुझे सताते रहते हैं। उन्होंने मेरा बैग ले लिया है। इसमें कौन सी नई बात है? ये तो हमेशा होता है। वो मुझे हमेशा सताते रहते हैं। डोरेमोन। चलो नोबिता, मैं तुम्हारी बात समझ गया। इस बार भी उन दोनों ने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। तुमने बिल्कुल सही कहा डोरेमोन। चलो उन्हें सबक सिखाते हैं। स्विचिंग प्लेस गन। क्या तुम इससे उन्हें शूट करने वाले हो? इसकी कोई जरूरत नहीं है डोरेमोन। नहीं, ये तुम्हारी पोजीशन किसी दूसरे आदमी से बदल देगा। क्या कहा? पोजीशन बदल देगा? एक बार इसे यूज करके देखो। ओ डोरेमोन, एक बार मैं इसे यूज करूं? दर्द हो रहा है। अरे, मुझे लगा कि मैं गिर गया था। हुआ ये कि जब तुम गिरे तब तुमने ये गन मुझ पर चला दी और उसी पल हमारी पोजीशन बदल गई नोबिता, और मुझे चोट लग गई।
अब समझा, ये तो बढ़िया है, मजा आएगा। अब बदला लूंगा। हाँ? बोलो नोबिता, मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ पर। जानता हूँ, इसका गलत इस्तेमाल मत करना, समझे? जानता हूँ, मैं बस जियान और सुनियो को पीटना चाहता हूँ, उनसे बस बदला लेना चाहता हूँ मैं। नोबिता, क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? तुम बाजार से मेरा सामान ले आओगे प्लीज? क्या? मॉम, मैं तो बस। ना मत कहना। देखो बेटा, पहले जनरल शॉप जाना और फिर सी फूड शॉप, और उसके बाद सुपरमार्केट से कुछ अंडे भी ले आना, और फिर। सॉरी मॉम, काम आप खुद ही निपटा लेना। जैसा तुम कहो बेटा। डोरेमोन, मैं चलता हूँ। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। जियान और सुनियो, कहाँ हो तुम लोग? मेरे सामने आओ, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ए नोबिता, किसने कहा था कि तुम घर जा सकते हो? तुमने राइटिंग प्रैक्टिस कर ली जबकि तुम खेल रहे हो? अच्छा होगा दिए हुए काम को पहले पूरा करो। सर, बात ये है कि तुमने काम नहीं किया ना? हाँ, आपने सही कहा। नोबिता, क्या तुम जानते हो कि पढ़ाई जिंदगी में कितनी अहम होती है? वो पढ़ाई का मतलब हाँ? देखो, इतना समझ लो कि ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी बात मानोगे तो माफ करूंगा। अरे, वो लोग तो यहाँ पर भी नहीं है। ओ, ये ठीक है। मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। शिजुका, ये बताओ, तुमने सुनियो और जियान को कहीं देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। और मैंने भी कहीं नहीं देखा। ओ अच्छा, तो तुम डेकी सुगी के साथ हो। नहीं छोड़ूंगा इसे। और जरा इसे तो देखो डेकी सुगी। ओ, ये वाला। अब देखो मेरा कमाल। तो मैं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं, जरा बताओ। क्या? मैथ्स? ये प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल है। हाँ, यहाँ से जाना ही अच्छा है। मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाया, ना जाने वो कहाँ होंगे। आइडिया मिल गया। क्या हो रहा है ये? अच्छा, तो वो लोग वहाँ पर है। ठीक है, जियान और सुनियो, मैं आ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, मेरा पेट तो भर गया। थैंक्स सुनियो। मेरा तो नहीं भरा, मैं तो बस तुम्हें देख रहा था। तुमने कुछ कहा? हाँ, नोबिता। चलो इसे फिर से तंग करते हैं सुनियो। हाँ, चलो। हे नोबिता, कैसे हो? नोबिता तो बिल्कुल बुद्धू है। ये मेरी गलती नहीं है जान, ये सब नोबिता ने किया है। वो देखो, भाग गया। नोबिता सामने आओ। हाँ? ये तो वही डॉगी है। ठीक है। ओ, वो रहे जियान और सुनियो। अरे बताओ, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। ये हमारे पीछे कैसे पड़ रही है? इसे देखने के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकता। नोबिता। हाँ? ओ, ये तुम हो डोरेमोन। बहुत हो चुका नोबिता, अब तुमने बहुत बदला ले लिया।
हाँ डोरेमोन, पर बस थोड़ी सी देर और। अरे नोबिता सुनो तो। हाँ? देखा, अरे? इसे कहते हैं जैसे को तैसा। क्यों डोरेमोन, बताओ मैंने सही कहा ना? हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हिम्मत है तो आओ, मुझे पकड़ लो। आओ आओ। हाँ? रुक जाओ नोबिता। ओह, मैं यहाँ पर हूँ। नोबिता नोबिता कहाँ हो तुम? हिम्मत है तो सामने आओ। रुको, वो यही कहीं होगा। देखो इस तरफ। उसे लगता है वो बच गया। कितना ना समझ है। सुनियो, तुम यही रुको, मैं उसे वहाँ से बाहर निकालता हूँ और उसके बाद तुम उसे पंच करना। ओके। हाँ? कितना नादान है, बड़ी आसानी से फंस गया। वो इस तरफ आ रहा है। अब तो तुम गए नोबिता। ये लो। मैंने नोबिता को मारा, मैंने नोबिता को यहाँ मारा। हूँ। मुझसे गलती हो गई। ये क्या सुनियो? मैं तो उसे ही मार रहा था, लेकिन तुम रुक जाओ। सुनियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? रुक जाओ, आज तुम नहीं बच पाओगे। मुझे छोड़ दो। देखना आज मैं तुम्हें कितना मारूंगा। नोबिता अब तो तुम खुश हो ना? हाँ डोरेमोन, मैं बहुत खुश हूँ। आगे अब जैसी तुम गलती पिट नहीं के होगी। रहोगे। उम्मीद है इससे सीख लेकर जियान और सुनियो दूसरों को फिर कभी तंग नहीं करेंगे। তো বুধবার সকালে ছোট মেয়ে মাজেদা বেগমের বাড়ির কাছে গাইবান্ধা রেল স্টেশনে দেখা মেলে তার। চেহারা ও আচরণ মৃত বাছিরনের মতো হওয়ায় তার মেয়ের বাড়িতে নিয়ে যায় স্থানীয়রা। এরপরেই শহর জুড়ে শুরু হয় ব্যাপক আলোচনা। পরিবারের দাবি তিনি সবাইকে চিনতে পারছেন, এমনকি চিনেছেন তার ঘরটিও। মুমিন বান্দারা মারা গেলে তাদের রূহগুলো আকাশে চলে যায়, ইল্লিনে চলে যায়। আর কাফের মুশরিক আর নাস্তিকগুলো মারা গেলে তাদের আত্মাগুলো পৃথিবীর মাঝখানে সিজ্জিনে চলে যায়। ওই সিজ্জিনের ভেতরে আগুন আছে না নাই? চিল্লায় বলেন। তার মানে পাতালপুরীর কথাও আছে, সাগরের কথাও আছে, আকাশের কথাও আছে। কেমন করে দুনিয়াতে আমরা আসলাম সেটাও আছে। এমব্রয়োলজি, ভ্রূণ তত্ত্বের কথা কোরআনে আছে না নাই? হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কেমন আছেন বন্ধুরা? আশা করি ভালো আছেন। আরও একটি ভিন্ন ধরনের ভিডিও নিয়ে আজকে হাজির হলাম। আপনারা ভালো থাকলেও আমি কিন্তু ভালো নেই, কারণ বর্তমানে আমরা কোন দেশে বসবাস করছি ভাই, যেখানে আমাদের মহান রাব্বুল আলামিনের উপরে কোনো ভরসা নাই। মানুষের ইমান এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ভিউয়ার্স, একদিন আগে পর্যন্ত পুরো দেশ তোলপাড় ছিল একটি ঘটনাকে নিয়ে, আর সেই ঘটনাটি হলো বাংলাদেশের গাইবান্ধা জেলার একটি ঘটনা, যেখানে বাসিরুন নামের একটি বৃদ্ধ মহিলা 9 মাস আগে মারা গিয়েছে। আর এখানে হুবহু দেখতে আরেকটি মহিলা এসে দাবি করেছে যে সে নাকি কবর থেকে জীবিত ফিরে এসেছে। ভাই, আমি একটা মুসলমান হওয়ার সত্ত্বেও এই কথাটা কিভাবে বিশ্বাস করব? কারণ আমি বিশ্বাস করি যে মৃত মানুষ কখনো কবর থেকে জীবিত ফেরত হয়ে আসতে পারে না। কিন্তু ঘটনাটি হলো যে মহিলাটি বাসিরুন নামে নিজেকে দাবি করছে, সেই মহিলাটি হলো মানসিক একজন পাগল, যিনি স্টেশনে ঘুরে বেড়ান। আর আজব কথা হলো মৃত বাসিরনের সাথে তার চেহারার কিছুটা মিল রয়েছে। মৃত মানুষ কখনো কবর থেকে জীবিত ফিরে আসতে পারবে কিনা সে সম্বন্ধে আমাদের আজায়ের হুজুর কি বলেছে শুনি। ওই আগুনটাই জাহান্নামের আগুন। আবার বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে ওই আগুনের মধ্যে মানুষের চিৎকার শুনেছে। এজন্য হাদিসে এসেছে আল্লাহর ওলিরা, মুমিন বান্দারা মারা গেলে তাদের রূহগুলো আকাশে চলে যায়, ইল্লিনে চলে যায়। আর কাফের মুশরিক আর নাস্তিকগুলো মারা গেলে তাদের আত্মাগুলো পৃথিবীর মাঝখানে সিজ্জিনে চলে যায়। ওই সিজ্জিনের ভেতরে আগুন আছে না নাই? এক ফোঁটা বীর্যের মধ্যে 20 কোটি যদি শুক্রাণু না থাকে, ওই স্পার্ম থেকে আল্লাহ বেবি দেয় না, সন্তান দেয় না। সুবহানাল্লাহ কোন? পৃথিবীর মাঝখানে যে উত্তপ্ত লাভা আর আগুন, এটা আপনারা জানেন? পৃথিবীর উপর দিয়ে আমরা ঠান্ডা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু এর ভিতরে কিন্তু আগুন, লাভা। আল্লাহ কোরআনের মধ্যে ফুটন্ত টকবগে সাগরের কসম খেয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন ওয়াল বাহরিল মাসজুর
আমি কোরআনের ভেতরে ফুটন্ত টকবগে সাগরের পানির কসম খেলাম, পড়েন সুবহানাল্লাহ। সাগরের পানির ফুটন্ত টকবগে সাগরের পানির কসম। সাগরের পানি আবার ফুটন্ত হয় কি করে? পানি কি হয়? ঠান্ডা। পানি কি? কথা বলেন। আল্লাহ পৃথিবীর ভেতরকার কথা চিন্তা করে বলেছেন, ওয়াল বাহরিল মাসজুর। ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার নেভাল একাডেমির সায়েন্টিস্টরা এই আয়াতের উপর রিসার্চ করেছে যে সাগরের ভেতরে আবার এই ঠান্ডা পানির ভেতরে আবার উত্তপ্ত আগুনের লাভা আসলো থেকে। রিসার্চ করার জন্য তারা সাগরের ভেতরে পাইপ ঢুকিয়েছে। পাইপ ঢুকাতে ঢুকাতে অনেকগুলো লেয়ার তারা পার করেছে। রূপান্তর শিলার স্তর, পাললিক শিলার স্তর, আগ্নেয়গিরির শিলার স্তর, মার্বেল পাথরের অনেকগুলো শিলার স্তর পেরিয়ে যাওয়ার পরে তারা পাইপ ঢুকানোর পরে দেখতে পেয়েছে পাইপগুলো গলে যায়। পাইপগুলো কি হয়? তার মানে ভিতরে কি আছে? গত কয়েক মাস আগে জাপানে কিছু জিওলজিস্ট, ভূতত্ত্ববিদ, তারা গবেষণা করে পৃথিবীর এক মাথা থেকে আরেক মাথায় যেতে চাচ্ছে, মানে প্রতিপাদ স্থান। বাংলাদেশের এখান থেকে ছিদ্র করলে আপনি দক্ষিণ আমেরিকার চিলির সান্টিয়াগোতে যেয়ে উঠবেন। কথা বুঝতে পেরেছেন? তার মানে বাংলাদেশের প্রতিপাদ স্থান হচ্ছে দক্ষিণ সাউথ আমেরিকার চিলির সান্টিয়াগো। আবার ইন্ডিয়া থেকে ছিদ্র করতে করতে পৃথিবীর আরেক মাথা দিয়ে উঠবেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। এটা তারা শুরু করেছে কিন্তু এখনো সফল হয় নাই। ইউএস এর নেভাল একাডেমির সায়েন্টিস্টরা পাইপ ঢুকাতে ঢুকাতে দেখে একটা পর্যায় শেষে পাইপ আর ঢুকানো যায় না। পাইপগুলো পৃথিবীর ভেতরে যেতে যেতে গলে গলে পানি হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ কইবেন না? এই রিসার্চ প্রজেক্টের যিনি চিফ, উনি বললেন, আমার এমন পাইপ লাগবে গবেষণা করার জন্য যে পাইপ আগুনে জ্বলে না। বুলেট প্রুফে বুলেট মারলে বুলেট ঢুকবে? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে গাড়িতে করে চড়ে, এটা বুলেট প্রুফ কার? আমেরিকা থেকে ফায়ার প্রুফের পাইপ নিয়ে আসা হলো। নেভাল একাডেমির চিফ সায়েন্টিস্ট পাইপ ঢুকাতে আরম্ভ করলেন। ঢুকাতে ঢুকাতে পৃথিবীতে কিন্তু অনেকগুলো স্তর আছে। এই যে বালু মাটি, সব কিন্তু বালু মাটি নয়। আপনি খুঁড়তে খুঁড়তে পেয়ে যাবেন পাললিক শিলা, এরপরে রূপান্তরিত শিলা, এরপরে মার্বেল পাথরের শিলা, এরপরে শুরু হবে গরম আগ্নেয়গিরির শিলা। ওই শিলার ভেতরে এমন আগুন আল্লাহ রেখেছে, ওই নেভাল একাডেমির সায়েন্টিস্টরা ফায়ার প্রুফের পাইপ ঢুকাতে ঢুকাতে একটা লেভেল যাওয়ার পরে দেখে যে ফায়ার প্রুফের পাইপও গলে গলে মুহূর্তে পানি হয়ে যায়। তার মানে ভেতরে এমন আগুন আল্লাহ রেখেছে, ওই আগুনের তুলনায় পৃথিবীর আগুনের মতো নয়। ওই আগুনটাই জাহান্নামের আগুন। আবার বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে ওই আগুনের মধ্যে মানুষের চিৎকার শুনেছে। এজন্য হাদিসে এসেছে, আল্লাহর ওলিরা, মুমিন বান্দারা মারা গেলে তাদের রূহগুলো আকাশে চলে যায়, ইল্লিনে চলে যায়। আর কাফের মুশরিক আর নাস্তিকগুলো মারা গেলে তাদের আত্মাগুলো পৃথিবীর মাঝখানে সিজ্জিনে চলে যায়। ওই সিজ্জিনের ভেতরে আগুন আছে না নাই? চিল্লায় বলেন। তার মানে পাতালপুরীর কথাও আছে, সাগরের কথাও আছে, আকাশের কথাও আছে। কেমন করে দুনিয়াতে আমরা আসলাম সেটাও আছে। এমব্রয়োলজি, ভ্রূণ তত্ত্বের কথা কোরআনে আছে না নাই? পৃথিবীতে আল্লাহ কয়েক সিস্টেমে মানুষ বানালেন। সৈয়দনা আদমকে বানালেন, মাও নাই বাবাও নাই। সৈয়দনা আদম আলাইহিস সালামের বাবার নাম কি? মায়ের নাম কি? মাও নাই বাবাও নাই। আবার সৈয়দনা ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তৈরি করলেন, শুধু মা আছে বাবা নাই। আবার আমাদের সবাইকে আল্লাহ বানালেন, মাও আছে বাবাও আছে, ঠিক কিনা? এরপরে ছোট্ট এক ফোঁটা নাপাক থেকে আল্লাহ আমাদেরকে বানালেন। এই এক ফোঁটা বীর্যের মধ্যে যে প্রাণ আছে, এটা দুইজন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছে। লিয়েন হুক মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র দিয়ে তারা বীর্যের মধ্যে, স্পার্ম ড্রপের মধ্যে গবেষণা করে পেয়েছে যে ওখানে কি যেন নড়ে। ওই এক ফোঁটা ড্রপের মধ্যে কি যেন নড়ে। সেখান থেকে ওরা আবিষ্কার করেছে এই স্পার্মের ভেতরে, শুক্রাণুর ভেতরে প্রাণের অস্তিত্ব আছে। এক ফোঁটা বীর্যের মধ্যে 20 কোটি যদি শুক্রাণু না থাকে, ওই স্পার্ম থেকে আল্লাহ বেবি দেয় না, সন্তান দেয় না। সুবহানাল্লাহ কোন? এজন্য আল্লাহ বললেন, হাল আতা আলাল ইনসানি হিনুম মিনাদ দাহরি লাম ইয়াকুন শাইআম মাযকুরা। ও মানুষ, কেন এত অহংকার করো? নজর করে তোমার জীবনের শুরুটার দিকে একটু তাকাও। কি ঝিলা তুমি? এক ফোঁটা নাপাক পানি, একটা স্পার্ম ড্রপ থেকে এসেছো। ইয়াখরুজু মিন বাইনিস সুলবি ওয়াত তারায়েব। বাবার পৃষ্ঠদেশ থেকে মায়ের গর্ভদেশের মধ্যে তোমাকে নিয়ে গেল কে? সেখান থেকে ফি যুলুমাতিন সালাস, 3টা প্যাকেট দিয়ে মায়ের পেটের মধ্যে তোমাকে প্রিজার্ভ করলো কে? আল্লাহ প্রত্যেকটা স্টেজ কোরআনে বলে দিয়েছেন। ফি যুলুমাতিন সালাস, 3টা অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আল্লাহ আমাদেরকে প্রিজার্ভ করেছেন। মায়ের ভুলের একটা প্যাকেট, মায়ের জরায়ুর একটা প্যাকেট, আবার মায়ের পেটের একটা প্যাকেট। ওই প্যাকেটের ভিতরে পৃথিবীর কোনো কবিরাজি কাজে লাগছে?
ডাক্তারের ডাক্তারি কোন কবির আজম করে খাওয়াইছে? চিল্লায় বলেন তিনি কে? এরপর আল্লাহ বললেন ফি জুলুমাতিন সালাস, ওটা অন্ধকার ছিল। যেই টেম্পারেচারে রাখলে তুমি সুস্থ থাকবা, যেই টেম্পারেচারে রাখলে তুমি আস্তে আস্তে বড় হতে পারবা, সেখানে আমি রাখলাম। সেখান থেকে আমরা হয়ে গেলাম জিমেট, সেখান থেকে জাইগট, তারপরে ইমব্রয়ো, তারপরে ফেইটাস, ল্যাটার স্টেজ। প্রথমে ছিলাম ইনিশিয়াল স্টেজ, তারপরে ল্যাটার স্টেজ, আমরা বড় হতে লাগলাম। আল্লাহ আমাদেরকে হার্ট দিলেন, সিস্টনিক ডায়াস্টনিক, অলিন্দ নিলয় শুরু হয়ে গেল। রুহুর ফুৎকার আমাদের হৃদয়ে ভরে দিল কে? আল্লাহ আমাদেরকে স্কেলিটন দিলেন, কঙ্কাল, স্পাইনাল কর্ড দিলেন, আমাদের স্কাল দিলেন, মাথার খুলি দিলেন, লাঞ্চ দিলেন, ফুসফুস দিলেন, গল ব্লাডার দিলেন। যেখানে যেটা ঠিক যেমন ভাবে দেয়া দরকার মায়ের পেটে থাকতেই সেটা দিয়ে দিয়েছে কে? এরপর 8 মাস আমরা মায়ের পেটে মারে কষ্ট দিলাম। ওই মুহূর্তে আমার মা আমার জন্য যতটা কষ্ট করেছে পৃথিবীর কেউ ওই খবর রাখে না। জোরে কোন ঠিক কিনা? বোঝা হয়ে গিয়েছিলাম, একটা বস্তা। আমরা প্রত্যেকে মায়ের পেটে ছিলাম একটা কি? এই বস্তা নিয়ে আমার মা খেতে যেত, ঘুমাতে যেত। এই বস্তাটা পেটে করে আমার মা রান্নাঘরে রান্না করত, একদিনও রান্না বন্ধ হয় নাই। এই বস্তাটা নিয়ে আমার মা টয়লেটে যেয়ে বসতে পারতো না। 8 মাস এরকম কষ্ট করেছে। এজন্য মায়ের মনে কষ্ট দিলে আল্লাহর আরশ কেঁপে যায়। মায়ের কাছ থেকে দোয়া নেওয়ার দরকার আছে না নাই? মায়ের মনে কষ্ট দিবেন? মায়ের সাথে বেয়াদবি করবা কেউ? মায়ের থেকে দোয়া নেওয়ার দরকার আছে না নাই? মা যার নাই সে জানে মা না থাকার কি জ্বালা। চিল্লা এখন ঠিক কিনা? যখন রাত্রি নিঝুম, এই চোখে ঘুম, একলা শূন্য ঘরে, তোমায় মনে পড়ে মাগো, তোমায় মনে পড়ে। যখন রাত্রি নিঝুম, এই চোখে ঘুম, একলা শূন্য ঘরে, তোমায় মনে পড়ে মাগো, তোমায় মনে পড়ে। ঠিক কিনা? এজন্য এই মায়ের জন্য দোয়া করার দরকার আছে না নাই? আল্লাহ বললেন 8 মাস 9 মাস মায়ের পেটের ভেতরে ছিলা, তারপরে দুনিয়ার বুকে তোমারে আনলো কে? ছোট্ট নাপাক ছিলাম, এই ছোট্ট এক ফোঁটা পানি থেকে আমাদেরকে বড় করছে কে? তার মানে এমব্রয়োলজি, ভ্রূণ তত্ত্বের কথা কোরআনের ভেতরে আছে না নাই? সে আল্লাহ বললেন ইয়াসিন ওয়াল কোরআনিল হাকীম ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন আলা সিরাতিম মুস্তাকিম। সুবহানাল্লাহ পড়েন। আল্লাহ বললেন ইয়াসিন, এরপরে বললেন আল কোরআনিল হাকীম, প্রজ্ঞাময় কোরআনের শপথ। বিশাল একটা শপথ কেটে আল্লাহ বললেন ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন আলা সিরাতিম মুস্তাকিম। ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন, অবশ্যই অবশ্যই নবী হে আপনি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত। চিল্লা এখন সুবহানাল্লাহ। তিনি যে রাসূল এটার সার্টিফিকেট এই আয়াতে দিয়েছে কে? এরপর আল্লাহ বললেন আলা সিরাতিম মুস্তাকিম, ও নবী আপনি সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর আছেন। যেই দোয়াটা প্রতিটা নামাজের মধ্যে প্রতিদিন প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহাতে আমরা পড়ি, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। ও আল্লাহ, শো আস দ্য রাইট পাথ, শো আস দ্য কারেক্ট পাথ, আপনি আমাদেরকে সোজা পথ দেখান। আল্লাহ এখানে সার্টিফিকেট দিলেন, নবী গো লক্ষাধিক পয়গম্বর যে আমি পেয়েছি তাদের শ্রেষ্ঠতম রাসূল করে আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি, আর হেদায়েতের সুউচ্চ মশাল দিয়ে আমি আপনাকে সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর রেখেছি। চিল্লায় পড়েন আল্লাহু আকবার। এই জন্য বিজ্ঞানময় কোরআনের সাথে নিজেদের সম্পর্ক বাড়ানোর দরকার আছে না নাই? কোরআন পড়লে দুনিয়া এবং আখিরাতে মর্যাদা বাড়ায় দিবে কে? কোরআনের আইন দিয়ে সমাজটারে সাজানোর দরকার আছে না নাই? কোরআন দিয়ে আমাদের সমাজটা সমৃদ্ধ হোক আমরা চাই কি চাই না? কোরআন দিয়ে আমার সংসদ ভবন চলুক, আমার 300 জন মেম্বার অব দ্য পার্লামেন্ট কোরআনের আয়াত দিয়ে সংসদে কথা বলুক আমরা চাই কি চাই না? আমাদের মিলিটারিগুলো কোরআনের আওতায় চলুক, আমাদের দেশটা কোরআন দিয়ে চলুক। আমার লাল সবুজের পতাকা সংসদ ভবনের এক পাশে, আর কালিমার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পতাকা আরেক পাশে পতপত করে উড়বে আমরা চাই কি চাই না? সেজন্য কোরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক বাড়াতে হবে, নিজে কোরআন পড়তে হবে, কোরআন বুঝতে হবে, কোরআনের উপর আমল করতে হবে। রাজি আছেন তো? একটা মহিলাকে দেখলাম হুবহুব তোমার মার মতো। আমি ও দোকানদারদের বললাম যে মানুষের মতো মানুষ থাকতেই পারে, এটা তো অস্বাভাবিক কিছু না, আর এটা কোনো ইয়ার ব্যাপারও না। তা আমি ওটা গুরুত্ব দিলাম না। আচ্ছা, তারপরে আমি কালেকশন করে মহাজনের হিসাব টিসাব দিয়ে আমি স্টেশনে আসি, দেখি ওই মহিলা স্টেশনে বসিয়ে আছে। আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম
হ্যাঁ, তো উনি আমাকে কোথাকার যেন বাড়ির কথা বললো, খুলনা না কোথাকার বাড়ির কথা বললো আর কি। তা আমি আর কোনো প্রশ্ন করলাম না, খালি জিজ্ঞেস করার মতো করলাম যে আপনি কই যাবেন, তো সেটা আর বললো না। না বলে আর যাবার ধরছি, তার মধ্যে আর একজনের কাছে একটা কয়েল ছিল, সেই ব্যক্তিটা ফের আমাকেই বললো। আমি একটা কয়েল কিনে দিয়েছে বাড়ি চলে গেছি। ইতিমধ্যে মনে করেন যে এরকম জানাজানি হওয়াতে আমার হয়তো ছোট বোন যা রাত্রে দেখছে, দেখে হয়তো আসছে। আপনি কি আপনার মা যেহেতু হ্যাঁ, আমি ওনাকে দেখলাম, দেখে অনেক দিন ওনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল। স্টেশনে থাকতো, আমার হোটেল স্টেশনে। আমি সবসময় ওনাকে পয়সা দিতাম, চা খাওয়াইতাম। আমার দেখার সঙ্গে উনি চিনি আমাকে বলল, তোমাকে আমি চিনি, তুমি তারাবাই। আমাকে বললো সব ঘটনাটা সত্য। আসলে কি এটা ঘটনা, কি এটা সত্যতা যাচাই করতে হবে আমাদেরকে, আরো দেখতে হবে। দেখার পরে এটা আসলে ঘটনা প্রকৃত রহস্যটা কি এটা খুঁজে বের করতে হবে। যে মহিলার কথা বলতেছেন, সে মহিলা একই গ্রামে বাস করতাম, আমরা ছোট থেকে বড় হয়েছি, দেখছি। তারপরে এই শহরে একটা গাইবান্ধা শহরে বসবাস করার পরে সে এক বাসায় কাজের কাজ করতো, মহিলার কাজ করতো। তারপরে বৃদ্ধ হয়, তো মারা যায়। আমি তাকে সবই চিনি। এই মহিলা আসলে সত্য নয়। জিজ্ঞাসাবাদে ওই নারী জানান, তার বাড়ি খুলনা জেলায়। পুলিশের ধারণা মানসিক ভারসাম্যহীন তিনি, ট্রেনে পথে ভুলে চলে এসেছেন। অবশেষে জানা গেল 9 মাস কবরে থাকার পর কবর থেকে উঠে আসা দাবিদার মহিলার আসল পরিচয়। ভাই রে ভাই, বাংলাদেশের মানুষও পারে, কোন জায়গার মানুষকে তারা কোথায় নিয়ে গিয়ে উঠিয়েছে। সর্বশেষ এই মহিলার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। এই মহিলাটার নাম হচ্ছে পদ্মা, তার বাসা খুলনা। সে গত 6 তারিখ পীরগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অসুস্থ অবস্থায় ভর্তি হয়েছিলেন। এমনকি সন্ধ্যার একটা ট্রেনে পীরগাছা থেকে বগুড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন এই মহিলা। ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্ত। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, পেজ হলে ফলো করবেন, চ্যানেল হলে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি ঘর বান্ধিলাম নদীর কুলের বন্ধু, একবার আইয়াও তুমি কাই না রে। বন্ধু তুমি আই বাইরে বলে, আমি ঘর বান্ধিলাম নদীর কুলের বন্ধু, একবার হইয়াও তুমি আইলাই না রে। বন্ধু আইবার হইয়াও তুমি আইলাই না রে। বন্ধু আইবার হইয়াও তুমি আইলাই না রে। বন্ধু আইবার হইয়াও তুমি আইলাই না।